بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ریاض بٹی اور آج ہم اہم معاملے پر بات کریں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور حکومت کے درمیان خفیہ ڈیلنگ ناکام ہونے پر موجودہ صورتحال پر تبصرہ. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال 2022 کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی 5 خالی اسامیوں پر تقرری کرنا چاہتے تھے اور اس دوران وہ اپنے من پسند جونیئر ججز کو سپریم کورٹ لانے پر باضد تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کے نامزد کیے گئے ججز سپریم کورٹ پہنچ جائیں تاکہ ان کو آنے والے وقت میں بینچز تشکیل دینے اور مطلوبہ فیصلوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں، اور انہوں نے اس کی بھرپور تیاری کی اور سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے جونیئر ججز کو نامزد کرنے کے لیے انہوں نے 28 جولائی 2022 کو سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا. چنانچہ سپریم کورٹ کی موسم گرما کی تعطیلات کے دوران بلائے گئے اجلاس کی اطلاع ملنے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تعطیلات کے دوران چیف جسٹس کو ایک خط لکھا اور اس خط میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جناب والا 28 جولائی کو بلائے گئے اجلاس بالکل غیر مناسب اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی منظور شدہ تعطیلات کے دوران اس اہم نوعیت کا اجلاس بلانا بلا جواز ہے، لہٰذا اس اجلاس کو اگست یا ستمبر تک ملتوی کیا جائے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کمیشن کے سینئر ارکان اس وقت پرنسپل سیٹ پر موجود نہیں اور وہ ملک میں اور بیرون ملک تعطیلات پر ہیں، تو اس لیے اجلاس کو ملتوی کیا جائے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس خط میں یہ بھی کہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کو مسترد کرنا چیف جسٹس کے اختیار میں نہیں، چنانچہ اس اہم ترین معاملے پر جلد بازی سوالیہ نشان ہے. انہوں نے چیف جسٹس سے اس کا مطالبہ کیا کہ اس اجلاس کو فوری طور پر ملتوی کیا جائے اور تعطیلات کے بعد ستمبر تک یا اگست تک اس کا انعقاد کیا جائے. چنانچہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کے اس خط کو اگنور کیا اور اجلاس 28 جولائی کو طلب کر لیا. 28 جولائی 2022 کے سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس نے 5 نام تقرری کے لیے پیش کیے. ان میں پشاور ہائی کورٹ کے قیصر رشید، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس نعمت کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس شاہد وحید شامل تھے. ان 5 ناموں کو چیف جسٹس کی جانب سے تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن چونکہ یہ نام جونیئر ججز پر مشتمل تھے، سندھ ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز کو اگنور کیا گیا تھا. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز کو چیف جسٹس سمیت سینئر ججز کو اگنور کرنے پر جوڈیشل کمیشن کے ارکان نے ان تمام ناموں کو مسترد کر دیا اور اجلاس بلا نتیجہ ختم ہو گیا. تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اس معاملے پر تشویش ہوئی اور انہوں نے بیک ڈور چینلز کے ذریعے حکومت پاکستان کے ساتھ ڈیل کی. وزارت قانون اور اٹارنی جنرل کے ذریعے حکومت سے رابطوں میں یہ معاملہ طے پایا کہ آئندہ اجلاس میں چیف جسٹس کے پیش کیے ناموں کو حکومت سپورٹ کرے گی اور ان پر ووٹ دے گی. تو خفیہ اس ڈیل کے تحت سندھ ہائی کورٹ سے جونیئر جج اور لاہور ہائی کورٹ سے جونیئر ججز کو لا کر سپریم کورٹ میں بٹھانا مقصود تھا. چنانچہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 24 اکتوبر 2022 کو سپریم جوڈیشل کمیشن کا ایک اور اجلاس طلب کیا اور اس اجلاس میں کمال ہوشیاری سے وہی 4 نام شامل کر دیے جو اس سے پہلے مسترد ہو چکے تھے. لیکن اس دفعہ نیا یہ تھا کہ اس دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کو تقرری کے لیے ناموں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا، جن کو جوڈیشل کمیشن کے تمام 9 ارکان کے ووٹ ملے اور ان کی تقرری کو سپریم جوڈیشل کونسل نے پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کر دیا. لیکن اس دوران چیف جسٹس نے سابقہ اجلاس میں مسترد شدہ ناموں کو ڈیفرڈ کا نام دے کر پھر سے فہرست میں شامل کر دیا. ان میں سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس حسن اظہر رضوی اور لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس شاہد وحید شامل تھے. چنانچہ حکومت پاکستان کے 2 ووٹ جو کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اس وقت کے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نامزد کردہ ناموں پر ووٹ دیا اور اس طرح یہ ووٹ 4 کے مقابلے میں 5 کی اکثریت سے
तकर्री के हकदार करार पाए। गोया इस बैकडोर डील के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जूनियर तरीन जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने में कामयाब हो गए और हुकूमत के साथ खुफिया डील पर कायम रहने का अहद किया। लेकिन अभी ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ की गई उस डील को तोड़ दिया और उस डील से मुकर गए। आपको याद होगा कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन में वोट देने के बाद उस वक्त के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तरार ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था और वो वजारत से अलग हो गए थे और काफ़ी अरसा बाहर रहने के बाद वज़ीर आज़म ने दोबारा उनको काम शुरू करने पर आमादा किया और फिर से वो काबीना का हिस्सा बन गए। लेकिन ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उस वक्त आज़म नज़ीर तरार ने अपने इस्तीफ़े की वजह सिर्फ और सिर्फ इस जुडिशल कमीशन में वोट को करार दिया था। उस वक्त उनका कहना था कि जनाब ये पार्टी पॉलिसी है और हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक हमने जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के नामों को वोट दिया है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ। चुनाचे अब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस खुफिया डील से मुकर गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस डील को इग्नोर करके मनपसंद फैसले देने पर आमादा हो गए हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी जवाब देने का उनको फैसला कर लिया है। चुनाचे अवाम के सामने ये चीज़ें मौजूद हैं। आपने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू को वापस लेने का हुक्म दिया गया है और वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की वसातत से अब इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर गौर है और वो रेफरेंस वापस ले लिया जाएगा। तो ये एक तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस डील से मुकर जाने के बाद एक पैगाम है और इसके अलावा भी इस फैसले को मुस्तरद करना और बाकी की तैयारियां जो अभी ज़ेर गौर हैं और जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो उस खुफिया डील को इग्नोर करने और उसकी खिलाफ वर्जी करने के सिलसिले में आ रहा है सामने। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो मुल्क में इस वक्त हिजान की कैफियत है, जो इस वक्त जो आइनी बहरान है, जो कानूनी बहरान है, वो इस खुफिया डील के नाकाम होने का नतीजा है। तो इस वक्त संजीदा हल्के और पाकिस्तान के बाशऊर शहरी ये सवाल करते नज़र आ रहे हैं कि आखिर हुकूमत को ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए वोट फराहम किए। अगर ऐसा किया तो अपने ही इदारे में मेरिट की धज्जियाँ उड़ाने वाले चीफ जस्टिस आपके इस मुआहदे की पासदारी क्यों करते? जो अपने इदारे में मेरिट को फ़रोग नहीं दे सकता वो आपके साथ डील की तकमील क्यों करेगा? तो लिहाजा हमने उस वक्त भी कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान का ये फ़ैसला गलत है। जूनियर जजेस को लाने के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन में हुकूमती 2 वोट का उधर जाना सरासर ज़्यादती और सरासर नाइंसाफ़ी है और हमने उस वक्त भी कह दिया था कि फिर अगर कोई बेंच बनेगा और आप उस पर एतराज़ करेंगे और आप उसके फ़ैसले पर अंगुलियां उठाएंगे तो आपको ज़ेब नहीं देगा। तो आज वो वक्त आन पहुंचा है जब उस 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया है और आप उस फ़ैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये उस डील का किया धरा है जो आपने उस वक्त 24 अक्टूबर 2022 को आपने 2 वोट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की झोली में डाल दिए थे। जब उस वक्त जुडिशल कमीशन के सीनियर तरीन रुकन जस्टिस सरमद उस्मानी ने उस वक्त सिंध हाई कोर्ट के 2 जजेस के बारे में आवाज़ उठाते हुए कहा था कि सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इन 2 नामों से सीनियर तरीन जज जो जस्टिस अब्बासी पर मुश्तमिल जो नाम हैं उन पर गौर किया जाए, इन जूनियर जजेस को क्यों लाया जा रहा है। तो उस वक्त निजी महफिलों में ये बात सुनाई दी गई कि सिंधी जज सिंधी बोलने वाले काबिल कबूल नहीं हैं। तो आपने सिंधी बोलने वालों की दुश्मनी में उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वोट फराहम करके जूनियर जजेस को लाकर यहाँ बिठाया था। तो अब इस फैसले पर आपको एतराज़ का भी हक नहीं है। तो आप अगर उस वक्त दुरुस्त इक़दामात उठाते तो आप उसका आज खमियाजा नहीं भुगत रहे होते। तो ये आपकी उस खुफिया डील और उस मेरिट की धज्जियाँ उड़ाने का नतीजा है जो आज आप भुगत रहे हैं। हमारी दुआ है कि फिर भी आप इससे सुरखरू हों, आप इस बहरान से, इस आइनी बहरान से सुरखरू होकर निकलें और पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिले और पाकिस्तान के आइन, जमहूरियत और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम की खैर हो। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।